वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच संध्या के सुहावड़े दीवाना विच आप जी अत्यंत श्रद्धा ते प्रेम दे नाल जुड़ बैठे हो। आओ इस समय नूं गुरु चरणों में जोड़ के मन सफला बनाइए। सतगुरां दी पावन अगमी कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने वाहिगुरु आके भाई मरदाना जी के सारे बंधन तोड़ देते, एक शब्द उच्चारण करके अपनी रसना तो कलर की बंजारिया झूठे मुश्क हुए। इन्ना वचन कहण दी देर सी उस औरत दे सिरे उत्ते पानी दा कुंभ, पानी दी गागर जुड़ गई। इलाके के लोगों ने बड़े यत्न किए ने, तंत्र मंत्र जंत्र तिने प्रकार की विद्या साधे है, पर सिरे तो गागर लथी ना। बेहद उपराले किए गए, यत्न ते कोशिशां कीतियां, हर मंत्र फेल हुंदा गया। आखिरकार इत्थों दी रानी जो सरताज है जादूगरां दी नूरजहां, जिस दे पास किसी ने जा करके सारी वार्ता दसी है, किसी चेटकी फकीर ने जादूगरनी के सिरे उत्ते ऐसा घड़ा जोड़िया है, कोई मंत्र काम नहीं करता। वो सुन के बड़ी हैरान हुई, साडे त्रिया राज दे विच किसी फकीर साध अवले दे आउण दा की फायदा, क्यों आया है, उहदा मकसद की है ते कीता क्यों। आखण लगी जा फकीर नहीं ते जा फिर मैं नहीं। जादूगरनियां दी सरताज है, मानते है ही। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, पाओ प्रेम दी सांझ। आसीसां बख्शो गज बन के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भेजी तत्काल जहाँ कुंभ शीस, बाल लगे धरत विशाल मान, ताई तेह थानियां। जिस वेले इथों दी महान जादूगरनी जो रानी है त्रियाराज दी पता लगे है, किसे चेटकी फकीर ने साडे इस इलाके विच आके करामात वरताई है। पहला ते गुस्सा इस गल दा है, फकीर आए की करन। जे फकीर आ गए ते साडे लोकां दे काबू क्यों नहीं आए। उन्होंने साडे ही लोकां ते अपने जादू की अजमाइश कर दी, करामात वरता दी। गुस्से विच आई हुई अपनियां सहेलियां नूं साथणा नूं कहण लगी, जाओ पिंडां दे वांग टुट के पै जाओ।
शहद दीयां मक्खियां दे वांग जाके उन्हां फकीरां नूं ऐसा दसो पता लग जाए त्रिया राज विच पैर किवें पाईदा। जिस औरत दे सिरे उत्ते कुंभ जुड़िया होया है, घड़ा गागर जुड़ी दसी जाती है, अपने मंत्रां दे बल प्रयोग दे नाल उस घड़े नूं ला दिओ ते फकीरां नूं काबू करके जादू दी कैद विच मेरे दरबार च पेश कीता जाए। हुण ये ओहदियां सुप्रीम जादूगरनियां ने जिन्हां दे मैजिक हत्थां दी खेड है, काली विद्या काला जादू। जदों इन्हां औरतां ने सुनिया गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि गुस्से विच कीते हुए काम कलेश ते रौला जरूर पाउंदे आ, पर हुंदा कख नहीं है। जदों अपनी रानी दे बोलां नूं सुनिया आखण लगियां चेटकी फकीर कौन हुंदे आ? चेटकी नाम करामातां विखाउण वाले, खेडां विखाउण वाले। कहंदी नੱਥ पा के लैके आवांगे इत्थे तेरे दरबार विच जिउंदा जा मुर्दा पेश करांगे। ढोलक बजाए को कंध को बजाए चले, को निज बदन ते अगन बमानियां। ਇੰਨੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤ ਹੰਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਉੱਡੀ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਪਾਇਆ, ਢੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਕੰਧ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਉੱਡੀ ਆ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਉਗਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ ਬਿਟਪ ਕੋ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ, ਕੋ ਭੇਟ ਮੰਤਰਨ ਕੀ ਦਿਨੇ ਹੀ ਧਿਆਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡਾ ਲਿਆ ਨਾਲ ਜੜਾਂ। ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਜਾਦੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੁੱਟੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੌਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੌਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖੇ ਉਡਾਏ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਭਾਵ ਹਿਰਨ ਦੀ ਉਹ ਖੱਲ ਜਿੱਤੇ ਸਾਧੂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਤਰੀਆਂ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਹਰ ਲਿਖੇ ਹਰੀ ਜੰਤਰਨ ਸਭੈ, ਮੰਤਰਨ ਪੜਨ ਵਿਸਾਲ।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਆ ਘੜਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜਾ ਐਸਾ ਜੁੜਿਆ, ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਖੁਦ ਜਾਦੂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਾ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਿਮਿਆ ਏ। ਘਟਾ ਨਾ ਡੋਲਿਓ ਕਿਸੂ ਤੇ, ਔਰ ਅਚਰਜ ਸਭ ਬਾਲ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਗਲ ਪਾਏ, ਘੜੇ ਤੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ, ਗੰਢਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੰਤਰ ਪੜ ਪੜ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੜਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘੜਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਬਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੀਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਈ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਥੁਕੇਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਈ ਫਿਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੜਾ ਡੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਰਠਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਸੁਧ ਦੀਨੀ ਜਾਏ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਭਰਾਈ ਅੱਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਂ ਘੜਾ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੀ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ? ਉਡਾਤੇ ਫਕੀਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਘੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਪਲਟਾਏ, ਪਰਬਤ ਢਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਐਡੀ ਕਲਾ ਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਰੇ ਕਰਤ ਪਰਿਆਸ, ਬਲ ਨ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਕੁੰਭ ਪਰ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘੜਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ? ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਤ
ਸੁਣ ਸੁਨ ਰੋਸ ਕੀਨ ਸਭਨ ਕੋ ਧੀਰ ਦੀਨ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਲਿਖ ਲੀਨ ਚੱਲਿਆ ਪਤਾਈ ਕੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੂਜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਭੈਰੋ ਵਰਗੇ ਭੂਤ। ਮਰਦ ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ਘਰ ਵਾਹਨ ਉਸ਼ਾਰੇ ਉਡਾਵੈ। ਭੈਰੋ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਆ ਜੀ, ਅਘੋਰੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਅਘੋਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਿਖੇ। ਤਾਵੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਜ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਦੀ ਮਾਨਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਰ ਟਾਪੂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਰਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਚੱਲੀਏ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੋੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੂਗੀ, ਮੰਤਰ ਪੜੂਗੀ। ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਕੈਸੋ ਹੈ ਫਕੀਰ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਤਿਹ ਤੀਰ, ਕਿ ਤੋ ਚੇਟ ਕੀ ਗਹੀਰ ਅਬ ਜੀਤੋਂਗੀ ਬਣਾਈ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਹੋ ਜੇ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਡੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਚੇਟਕੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਚੇਟਕ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਐਸੀ ਵਾਟ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤ੍ਰਿਆ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਸਭ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਜਮਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ।
एक वचन अगे, ये नहीं मैं कहता भी गुरु नानक साहब अगे फेल हो गया, एक वचन अगे गुरु ते बहुत बड़ा है। जे गुरु दे एक वचन ने बड़े बड़े जादू करने दे नक च धुआं कढ के रखदा ते गुरु आप किड्डे बड़े होणगे। एक वचन की गल कर रहे हैं, एक वचन ने सारा त्रिया राज हिला के रख। नूर शाह जादू करनी है सराणी नूं, इत्थे आप पुजणा पिया ए। आण पढ़े मंत्र सुहाए लिख जंतर सो, गरीब बांध तंत्रन को ढोल की बजाए के। उस वेले ढोल की बजाई गई। नूर शाह सामने बैठी चौकड़ा ला के, पलके ते औरत थल्ले बैठी है। कहते सब तो पहला मंत्र पढ़ के फूका मुंह ते मारनी, कुछ नहीं। फिर उन्हें अपने जंत्रां दे तावीज कटे आ, मथे ना रगड़े, गल ते रगड़े, कुछ नहीं होया। एक वचन बाबे नानक दा ऐसा पक्का है, अज भी जाके देखो जिथे जिथे वरते आ रीठा साहब की धरती, अज भी रीठे बैठे आ। पंजा साहब की धरती अज भी पंजे का निशान छपे है। नानक झीरा साहब की धरती ते जाके देखो, एक पहाड़ी उत्ते उच्ची थां ते अज भी निर्मल जल दा सोमा है, जिस इलाके च पीण नूं पानी नहीं मिलदा। एक गल सिक्किम दे विच गुरुद्वारा डांगमार साहब, सारे सिक्किम च बर्फ की चादर है। साइंस हैरान है, जिथे बाबे नानक ने डांग मारी धरती ते अज तक झील नहीं कदे जमी, अज तक -85 तक -55 तक चले जाता नहीं जमदी। खेड़ा ने गुरु साहब वरत रहीआं ने प्रतख ते असीं सिख कमले होए फिरदे गुरु साहब इदां नहीं कर सकते। चलो दूर दी गल छड्डो, आ पटियाला शहर है ना जिहड़ा, किन्नी दूर है साडे तो। जांदियां जांदियां रस्ते च एक गुरुद्वारा आउंदा है, गुरुद्वारा निम साहिब। कदे समा लगे जरूर दर्शन करके आयो। जिस रुख दे टाणे थल्ले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बैठे, अज भी वो निम दे पत्ते मिठे ने ते दूजे पासे जहर वर्गे पए कौड़े। ये खेडां नहीं दी होई, रहमतां नहीं सच्चे पातशाह दी ते होर की ने। लखां स्थान अज प्रगट हो गए जिथे जिथे महाराज जोज वरताउंदे आ। कहंदे नूर शाह ने उस वेले तंत्र पढ़ के मंत्र पढ़ के गल दे विच धागे पाए। उस औरत दे उहदे सिर ते हत्थ रखना चाहुंदी, घड़े ते हत्थ रखदी पर रखिया नहीं जांदा, सेक वजदा जो ला मोढियां ते हत्थ रख रख मंत्र पढ़े, फूकां मारियां ने हर वेले। जो तो सरिया बनिया भूत प्रेत जिन बैताल भैरो काली जो सब ला लए उहने, सिद्ध सुध जने सी होए। कहंदे 52 वीर ला लए उहने, तां वड्डी सी 52 वीर काबू कीते। किने कीते सी? माधोदास करांगे बंदा सिंह बहादुर कोल सिंह बनन तो पहला 52 वीर सारे ओही वीर सी जिन्हां ने गुरु कलगीधर पातशाह दे पलगे नूं मिलाता सी। मर्द ने एक तीर कढ़िया, पलंगा इस पासे बंद हो गया, जो दूजे पासे जोर लाया तीर उधर कढ़ता। मर्द ने पलगे नूं बदल कीता, ओए पलगिया ना हिल। 52 दे 52 वीर चरण फड़ के बह गए। माधोदास वैरागी नूं कहंदे असी जोर लाला हंब गए ते कोई खुदा दी खुदाई आखो सतनाम, तेरे गुरु दा गुरु है कोई चरण फड़ लै। 52 वीर इत्थे लाए गए कुंभ हलाउण वास्ते। जो इस चीज की ढुंगाई ते जाइए पता तो फिर लगता, हुण सीधा कह दिए लो जी मर्द ने घड़ा जोड़ता, उन्हें जोर लाया खुलिया नहीं। की सिक्ख्या तुसीं की समझ आया भी ऐसा की मर्द ने कीता है, किहड़ा बदन उन्हां दा सी जिहड़ा इत्थे तक पहुंच गया। एक जादूगर दे राज भाग ने अपना जोर ला लिया, जोर किहो जा लाया होना वेखो ते सही, एक वचन हला नहीं सके। बाणी लिखदी है पुर का वचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाहे ना साके जाले। गुरु दे वचन नूं अग साड़ नहीं सकदी, पानी डोब नहीं सकदा, कोई नूं कट भी नहीं सकदा। अज को वचन एडा प्रतख है कि उस वचन होए दा घड़ा भी ना टुटिया। आखो सतनाम। तोड़न की कोशिश की गई पर जो उस घड़े ते चोट मारी जाती है औरत दा सिर तड़पदा है, वो चीका मारदी है। कामन बनाए बहु कूट को डलाए दीत, ऐसे सब कीन कटा सकी ना डलाए के। नूर शाह ने फिर आखिरकार टूणा कीता टामन, सब तो लास्ट विच हुंदा। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਈਪੀਐਸ ਚਾਹੂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ।
दुनिया जना खना ही इस पासे होया फिरदा, पता नहीं मैं की करूं। माफ करियो, तंत्र विद्या हुंदी है पर 1000 विचों 2 बंदे हुंदे जिहड़े कर सकदे आ, बाकी ते पखंडी है। ड्रामा ही है बाकी ते भेड़ चाल। जिस वेले कहते नूर शाह ने फिर जोर लाया अपना, थापड़े दिते, फूका मारियां, धूफां दिखाइयां, बेबस हो गए। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਟੂਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਤਾਗੇ ਤਬੀਤਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਨੀ ਮਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। जिस त्रिया राज विच एक कहा होया बुढ़ जड़ियां रुख उड़ाई फिरदियां ने, कंधा उड़ाई फिरदियां ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे वेले भी ऐसा होया, धोबड़ी साहब की धरती ते इतिहास हुआ, अज भी लिखिया होया। कहंदी वो चुप चपीती बैठी रही, बड़ी देर तक उन्हें अपने सिद्ध ध्याए, देवते ध्याए, पीरां फकीरां नूं ध्याया, पर किसे भी कोई काम सारिया ना। सवैया पावक से उपचार किए, घट लागन शीस भयो जल ने आई। फिर उस यार ते उत्ते पानी डोलिया गया, मंत्र पढ़ पढ़ के भी चलो पानी नाल मंत्र खत्म हो गए, नहीं होया। कहंदे चारे पासे अग्गां वाल के अग दा सेक दिता गया, क्योंकि मंत्र तावीज अग नाल खत्म कीते जा सकदे। खुद अग है, खुद एनर्जी है, इन्हां नूं साड़न वास्ते प्रज्वलित अग चाहीदी है जो मंत्रां नाल प्रगट होती है। कहंदे अग वाल के वेखी पर गुरु दा शब्द खत्म नहीं होया। पानी पा पा के वेखिया, तंत्र विद्या दा जोर लाया, पर किसे पासे तो भी घड़ा वो हिला ना सकी। एक न जोर चलियो तिह ऊपर, हार रही कर कोट पाए। एक भी जतन ना चलिया, कहते करोड़ा जतन कीते, कोट शब्द लिखिया इत्थे। कहते सारियां ने रल मिल के जोर लाया, पर सब हार गए। हार मनदे नहीं, आई फर्क है। धार्मिक बंदा अपनी गलती आप मनदा जी मैथों गलती, उन्हें पता है गलती मन्निया तो दिमाग तो बोझ रह जाना। हंकारी मार के खांदा है, गलती करके मानता ही नहीं, कहता मैं गलती की किथे है। और एक तो एक चढ़ंदियां पार चढ़ी जांदा चढ़ी जांदा। कहदी नूर शाह ने अंदरों ते हार मान ली, पर क्यों मन्ने भाई? जे इथों दी रानी एक जादू करनी हार मनदी है ते राज भाग गया, सब कुछ खतरे विच होवेगा। या भाई दुख में अत्यातर, शीस पे कुंभ धरे अकलाई। आखिरकार कहते मंत्र ज्यों ज्यों पढ़े, जतन कीते त्यों त्यों वो औरत दुखी होवे जिहदे सिर ते घड़ा जुड़िया, हुण रोण लगी, तड़फण लगी बच्ची को। कहती हाय मैं मर गई, मेरी ते जान निकलदी जांदी, सिर फटदा जांदा। क्यों हो रहा है? गुरु दे शब्द दे उत्ते मंत्र जंतर पढ़ने शुरू कीते, उन्हां दा सिर होण लग गया, तड़फ रही है, रो रही है। कहती रब्बा मेरी जान कढ लै, मैनू इस शरीर तो कढ लै, मैनू इथों बचा लै तू। हाय मोहर मोह बकियानन, मोह संग क्या जगदीश बनाई। अपनी जुबानों हाय हाय करके तड़फे ते रब नूं देवे लांभे, रब्बा मेरे नाल तू की कीता है। मैं कल भी बेनती कीती सी, बंदा गुनाह आप करके रब नूं माड़ा दसदा है, कीता किने सी ये? तत्ता दोष न देऊ किसै दोष करना अपने, जो मैं किया सो मैं पाया। हुण किहड़े भाई मरदाना जी दे गल विच धागा पाया, वो रब ने पाया सी, आप पाया सी। जे उस गुरु के सिख दा बुरा कीता रब ने कराया सी, मैं कराया सी जादूगर दी मौत ने। ते अज जदों दुख मिलिया ना, हुण अपने कीते दा फल भुगत रही है ना। कहती हे जगदीश रब्बा मेरेया, मैनू इस संकट विचों बचा लै, मेरी जान बचा लै। दीन भई मन चीन लई, महिमा जो नई गुर की सुखकारी। ये औरत बार बार आखे नूर शाह नूं, आखी अपने हाथ ना जमा, सब कुछ करके वेख लिया, जे वो फकीर चले गए मेरी जिंदगी चली जाऊगी। जब चरण फड़ के माफी मांगे, आखो सतनाम। नूर शाह कह रही है जादूगर नहीं, जिन्हें जुड़िया ना कोई तोड़ सकता है,
ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਭਾਖ ਦਈ ਅਵਗਿਆ ਜੋ ਭਈ, ਸੁਣ ਕਾਨ ਲਈ ਸਿਰ ਧਾਰਨ ਨਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਬਾ ਮੰਗ ਲਓ। ਇਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਓ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਪੂਰਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਪੈ, ਚੂਰਨ ਤਾਂ ਚਰਨਾ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਚਰਨ ਫੜੋ, ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ। ਵਕਤ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥਣਾ ਇਹਦੀ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕੌਣ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਊ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਲਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਓ ਏ ਸਾਧਕੋ, ਲਿਓ ਆਰਾਧ ਮਿਟੇ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਮੰਨਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਐਫਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਲੱਜ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ 3300 ਔਰ ਅੰਗਨਾ ਪੁੰਜਾ, ਗਈ ਤਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭੇ, ਜਹਰਾ ਜੈ ਪਦ ਕੰਜ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਊ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਊ। ਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਦ ਵੇਖ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰਾਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੁੱਕ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਝਾੜੇ ਨੇ। ਸੋਰਠਾ ਬੰਦਿਓ ਆਨੰਦ ਕੰਦ, ਚੰਦ ਬਦਨ ਬੈਸੀ ਨਿਕਟ, ਨਿਤ ਕੋ ਦੇਖ ਮਕੰਦ, ਬੋਲੇ ਸਹੀ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ। ਆਗੇ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਏ, ਅੰਦਰ ਕਪਟਾ ਹਜੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਆਈ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਏਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਦੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਪਾਪ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਲ ਛੜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਖੇ,
मैं कहना अज भी इन्हां अमृत बचनां दी विचार पढ़ लईए, किते सुन लईए ना, शरीर कंबण लग जांदा। पर तंबू ओहदा ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਪੜ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦਾ? ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੜ ਕੇ ਸਹਿਬਾ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਰਾਗ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਬਾਣੀ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਤਾਲ ਛੇੜਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗਾਇਆ ਏ। ਜੱਜੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ। ਕੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਟੀ ਔਰਤ, ਖੋਟੇ ਚੱਜ ਵਾਲੀ, ਖੋਟੇ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ। ਕੁਚੱਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੇ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕੁਚੱਜੀ, ਖੋਟੇ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਜ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ। ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਮੰਜ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ। ਉਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਐਸਾ। ਮੰਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਕੁਚੱਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਆ ਖੋਟੀ। ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ, ਡੋਸੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼, ਔਗਣ। ਅਮਾਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਚ ਔਗਣ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪਣ ਆ, ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁਚੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਮਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨੇ, ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੋਸ਼ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸੋਹਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ। ਹਾਓ ਕਿਉਂ ਸੋਹਰਾਵਣ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਚੱਜੀ ਆ, ਪਰ ਪੁਰਖੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਭਾਵੂਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪੀਰ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ, ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ, ਚਰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਕੁਚੱਜੀ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਚਲਾਕ ਤੋਂ ਚਲਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬੜੇ ਆ, ਔਗਣਾਂ ਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਉ। ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਉ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ। ਭਾਵ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਖੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਉ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਨਿਮਰਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਗਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਤੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਗਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਦੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਰੂਹ, ਇਹ ਸੁਰਤ, ਇਹ ਹਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਉਹ ਬਣੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਪਰ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਤੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਿਰਦੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸੋ ਰਾਵਿਆ, ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਵੜੀਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਖੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਿਆ, ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ, ਸੇ ਅੰਬੜੀ ਛਾਏ ਜੀਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਸੁਹਾਗਣ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੀ ਪਤੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਛਾਂ? ਉਹ ਛਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਛਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਛਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਲੈ ਜੇ, ਪੈਰਿਸ ਲੈ ਜੇ, ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਆ ਪੈਰਿਸ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਿਆਹ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੱਖੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਯਾਰ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਖੀਆਂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਬ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਤੇਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਰਹੱਸ ਨੇ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ
ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਸੱਚੀ ਚਿਹਰੇ ਗਿੜ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਕਮਾਨ ਹੈ, ਵਾਕਮਾਨ ਕਹਿਵੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਕਿੰਨਾ ਸੰਦਰਭ ਮਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਸਭ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।